ఇంకోటి ఏం చేశారు. బట్ వాట్ అబౌట్ సీపేజ్ సార్? Large amount of seepage water will be flowing down. Yes, that is why in Polavaram diaphragm wall, not only in Polavaram, anywhere. Okay. So a diaphragm wall andukane gaduthundi. Diaphragm wall up to the rock. Okay. So that water simply doesn't get wasted. Okay. The diaphragm wall purpose ఏమిటి? Seepage is arrested. Okay. ఎందుకని లేకపోతే నీ రిజర్వాయర్ నుంచి వాటర్ అలా కంటిన్యూస్ గా ఎవ్రీ సెకండ్ so much of water will be depleting the reservoir. Okay, sir. Next slide. So, normally, whenever supercritical flow is created, you must have a hydraulic jump created situation. Hydraulic jump by itself may not form. You have to create an energy dissipator, a component, extra structure, which converts the supercritical flow to subcritical flow, and then only it should be led on the river. Okay. It should be allowed to flow on the river. Okay. Otherwise, the river bed will get covered. Okay. And it gets extended upstream. Okay. And below your barrage also, covers take place due to the surface flow. Right. Now, what happened in the case of Medigadda? Both things happened. Please see the figure below. For a narrow gate opening, surface water, without losing its high energy, because the stilling basin is insufficient, Okay. inadequate, the one that is there now, to reduce the energy, to dissipate the energy, to bring it down to the lower value, which the river can withstand, the riverbed can withstand Okay. that lower velocity flow. So water level before barrage construction for discharge 80,000 cubic meters per second. No. What high flow చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఇది ఎనీ ఫ్లో which creates this is the natural water level. Okay. If you don't construct the barrage, let us say Medigadda will take, the flow will be this dotted line. Okay. The broken line which I సో am నెక్స్ట్ showing. స్లైడ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో అందరు కూడా వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ తెలిసిపోతుంది అసలు ఆ మేడిగడ్డ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన నెక్స్ట్ 6 నెలలకే ఏం జరిగిందో మనకు శాటిలైట్ పిక్చర్స్ తో సహా ఉంది. Yes. ఇప్పుడు చూడండి. అది Say కామన్ మ్యాన్ కి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. ఈ ఒక్కటి 2 minutes. ఎందుకంటే ఇట్స్ టెక్నికల్ టర్మ్. Any normal flow, let us say, this is the Godavari, flow will be this way. There is no barrage at that time. This is before barrage construction, before Medigadda barrage construction. For a discharge less than 80,000 cubic meters per second, this is the flow line, top line. Such a situation, you are changing now due to the barrage, and with some opening here, the ponding, heading up of water is there on the upstream side, and with in the narrow opening, it is flowing with a large velocity, and the energy dissipator is insufficient, not properly designed. Length of the apron also may be small, ఓకే. and cutoff also may fail, may not fail. So But ikkada- any case, సో ఇక్కడ ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్ ఏ లెవెల్లో ఉండాలి సార్ యాక్చువల్లీ? energy level dissipator Unnaya? level is there. This is not this. He perhaps designed this as the energy dissipator, but it cannot decrease the velocity of the flow, which is very large on the glacis, to the acceptable velocity of the riverbed. Acceptable velocity is much less than 7 or 8 meters per second. You must bring down this high energy flow to a low energy flow. That means supercritical flow to subcritical flow. It should be brought down. And only mechanism that can do is the energy dissipator. ఓకే. సో ఆ ఎనర్జీ డిసిపేటర్ ఉందా దీనికి? Energy Medigadda dissipator,
రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ డిసిపేటర్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, సరిపోయినంత ఎనర్జీ డిసిపేటర్ పెట్టలేదు, పెట్టారు కానీ సరిపోయినంత పెట్టలేదు. ఇది ఎవరి బాధ్యత? డిజైన్ చేసినప్పుడే చూసుకోవాలి ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్. ఇవన్నీ డిజైన్ లోనే వస్తాయి. తర్వాత మోడల్ స్టడీస్ ఆర్ వెరీ నెసరీ. చెప్తాను. ఇది దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Let us go to one barrage of them, Medigada barrage. Yes. Just only half year after construction, అంటే satellite ఈ image. బ్యారేజీ మేడిగడ్డ కట్టిన 6 నెలల తర్వాత శాటిలైట్ పిక్చర్ తీశారు. ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నారు సార్ శాటిలైట్ పిక్చర్ మీరు? నేను ఐ బారోడ్ ఫ్రమ్ ది స్టాండర్డ్ ఓపెన్ సోర్స్. ఇది డేట్ కూడా ఉంది దానిలో చూడండి, February 13, 2020 తీసిన పిక్చర్. అప్పటికి 1 ఇరిగేషన్ సీజన్ వాజ్ ఓవర్. ఒక ఇరిగేషన్ సీజన్ అయిపోయింది. 6 నెలలకే అక్కడ చూడండి ఎక్కడ రెండో స్లైడ్ ప్లీజ్ సీ. దిస్ ఇస్ ద అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యారేజ్. దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది బ్యారేజ్, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ బ్లాక్ నెంబర్ 7. బ్లాక్ 6 దే హ్యావ్ ది సింకింగ్. బ్లాక్ 7 కదా కుంగిపోయింది. బట్ ఆల్ ది బ్లాక్స్ సఫర్డ్. వేర్ ఆర్ ది block protection blocks? They are all scattered. All openings. Block protection అన్ని కూడా కొట్టుకుపోయినాయి. All 85 blocks. ఓకే, ఆ బ్లాక్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటే గనక చాలా అవి ఎట్లా ఉంటుంది నార్మల్ గా బ్లాక్ ప్రొటెక్షన్ అనేది? బ్లాక్ ప్రొటెక్షన్ చూపించాలి కదా ఎర్లియర్. Yes. Yeah, this is the block protection. Okay. This is the enlarged view of the block protection. These are the blocks. Okay. All these blocks. Okay, sir. మళ్ళీ ఆ స్లైడ్ లో 85 blocks. సో ఇక్కడ ఉన్న బ్లాక్ ప్రొటెక్షన్ ఏవి కూడా కనిపించట్లేదు. లాస్ట్ స్లైడ్ లోకి వెళ్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ ఇది. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ మనం ఆ శాటిలైట్ పిక్చర్ 2020 February 13 చూసిన దానిలో వెళ్తే గనక మనకి ఎక్కడా కూడా ఆ బ్లాక్ అన్ని అక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని చెల్లా చెదరైపోయినాయి. ఎన్ని రోజులకు? 6 నెలలకే. మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు 3 ఏళ్లకే కుంగిపోయింది బ్లాక్ అంటున్నారు కానీ ఒక 7th బ్లాకే కాదు, మిగతా బ్లాకుల్లో ఉన్న బ్లాక్ ప్రొటెక్టర్స్ అన్ని కూడా చెల్లా చెదరైపోయినాయి. ఆ శాటిలైట్ పిక్చర్ లో మనకు కనబడుతుంది. ఆ సెకండ్ దేని సార్? సెకండ్ దానిలోనే ఉంది కదా, డిస్లాడ్జ్డ్ అండ్ స్కాటర్డ్ కాంక్రీట్ బ్లాక్స్. ఈ కెమెరామెన్ కనుక దాన్ని జూమ్ చేస్తే స్కాటర్డ్ బ్లాక్స్, డిస్లాడ్జ్డ్ స్కాటర్డ్ కాంక్రీట్ బ్లాక్స్. అది ఎక్కడ? 7th పిల్లర్దే. అది ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు తీసుకుంది సార్ 7th బ్లాక్. ఇది బ్లాక్ 2. బట్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ హ్యాపెండ్. బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3 అన్నిట్లో కూడా డిస్లాడ్జ్ అయిపోయింది. ఎవ్రీవేర్. బట్ ఐ హావ్ షోన్ 1 block ఓన్లీ. Block 2 in an exaggerated way. This is block 2. Okay. You can see now how the scattered blocks far away. Block 2 కదా, మరి కుంగిపోయిందేమో బ్లాక్ 7 కదా. అవును, అది చూపిస్తాను. బట్ ఆల్ బ్లాక్స్ ఇట్ సఫర్డ్. 6 నెలలకే. అంటే ఆ ఫ్లడ్, ఆ వెలాసిటీని తట్టుకోలేక, ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్ లేక 6 నెలలకే మేడిగడ్డ కట్టిన 6 నెలలకే బ్లాక్స్ అన్ని కూడా కొట్టుకుపోయాయి. డిస్లాడ్జ్. అవును. ఇప్పుడు బ్లాక్స్ లో గేట్స్ అన్ని యూనిఫార్మ్ గా ఎత్తాము. కొన్ని బ్లాక్స్ లో ఎక్కువ ఎత్తుతాం. గేట్ ఆపరేషన్ లో కూడా వాళ్ళు కనుక తయారు చేసి ఉంటే యూనిఫార్మ్ గా ఎత్తరు. కొన్ని బ్లాక్స్ ఒక రకంగా, కొన్ని బ్లాక్స్ ఒక రకంగా ఎత్తుతారు. బట్ గేట్ ఆపరేషన్ మోడల్ ఈజ్ దట్ మాన్యువల్ మస్ట్ ఈజ్ నెసరీ. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ నాట్, ఐ డు నాట్ నో. Before operating the gates, before operating the barrage, gate operation manual for all barrages must be provided. The workmen there are lay people. We must advise them. Engineer prepares the the gate operation module, and then it is given to the site. The site people, local people, must follow that scrupulously. So here you see how the blocks are scattered away much downstream of the structure. Therefore, according to me, what happened in this failure cause?
First, it is the surface flow. It is a non-conversion of the supercritical flow on the apron, downstream apron, ఓకే to subcritical flow, low velocity flow. Okay. That conversion did not take place. సో 6 నెలలకే ఇది జరిగింది. ఓకే Surface flow only caused that. ఓకే When the blocks are scattered away, even the seepage force also will. సో ఇది అఫీషియల్ శాటిలైట్ పిక్చర్ 2020 ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ నాటికి మేడిగడ్డ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో మేడిగడ్డ గేట్ల కింద ఉన్న శాటిలైట్ పిక్చర్ ఇది. ఇది. Yes, Next next. one. See, this is also Medigadda barrage. 1.5 years later. ఓకే 1.5 years దగ్గర బ్లాక్ 7 దగ్గర అక్కడ ఏందది ఇసుకనా? బ్లాక్ 7 ఇసుక కొట్టుకుపోయి ఇసుక చాలా ఇసుక మేట వేసుకుంది. ఇసుక మేట గేట్ల లోపలనే. గేట్ లోపల కూడా వచ్చేది. గేట్ లోపల కాదు, గేట్లు ఎత్తేసారు అనుకోండి, బే లోపల. బే లోపల ఇసుక వచ్చేసింది మొత్తం. బే లోపలికే వచ్చేసింది ఇసుక. ఇసుక. తర్వాత పైపింగ్. ఏ రోజు డేట్? డౌన్ 8th December 2020. అంటే ప్రాజెక్ట్ కట్టిన 1.5 year తర్వాత 1.5 years కి 8th December లో శాటిలైట్ ఇమేజ్ ఈ బ్లాక్ 7 చూపిస్తుంది. బ్లాక్ 7 కుంగిన బ్లాక్ 7 బ్లాక్ 7 లోపల నుంచి ఇసుక వచ్చేసి మొత్తం బయటికి వచ్చేసింది. ఎందుకు ఇట్లా సార్? ఎందుకు ఇసుక వచ్చింది? ఇసుక ఎందుకు వచ్చిందంటే బ్లాక్స్ అన్ని కూడా కొట్టుకుపోవడం వల్ల స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి ఇసుక వచ్చేసింది. కొట్టుకుపోవటం మూలాన పైపింగ్ జరిగింది కంకరెంట్ గా. పైపింగ్ ఆల్సో టుక్ ప్లేస్. పైపింగ్ అంటే ఏమిటి? ఒక పెద్ద పైప్స్ లాగా ఫారం అయిపోయి ఫౌండేషన్ సాయిల్ has come to the surface. Okay. Riverbed, and riverbed took away that high velocity flow, took away that silt and sand of the foundation away from the structure. This is the downstream side. Okay. All we సో ఇసుక మేటలు వేసినట్టు ఉంది. ఆల్మోస్ట్ చూపిస్తున్నాం మీకు నేను. ఎగ్జాక్ట్ గా కుంగిన మేడిగడ్డ బ్లాక్ 7 దగ్గర ఇసుక మేటలు December 8, 2020. ఓకే. అంటే 1.5 years after పై అంటే ఇది బుగ్గలు కూడా వచ్చాయి ఇక్కడ. పైపింగ్ కూడా జరిగింది. అంటే సర్ఫేస్ ఫ్లో, సీపేజ్ ఫ్లో బోత్ ఇన్ ట్యాండమ్, వన్ ఫాలోడ్ బై ది అదర్. అకార్డింగ్ టు మీ సర్ఫేస్ ఫ్లో 1.5 year కాకుండా 1 year 4 months దగ్గర 1 year 4 months తర్వాత. వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. Yes, sir. ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఫ్లో వలన బ్లాక్స్ అన్ని కొట్టుకుపోయాయి. ఇమీడియట్లీ పైపింగ్ యాక్షన్ వచ్చింది. ఇమీడియట్లీ ఇన్ ట్యాండమ్ దే హ్యాపెన్. ఇన్ దిస్ కేస్ బోత్ టుగెదర్. Yes. Somehow NDSA thought it is the piping that caused first. According to me, surface flow piping cannot disturb such heavy blocks, concrete blocks. 5 months after only, half an year after only construction, in all the 3 barrages, concrete blocks went away, heavy blocks. Okay. ఎలా వెళ్ళిపోతాయి అంత హెవీ బ్లాక్స్? సర్ఫేస్ ఫ్లో వచ్చి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసింది. హై వెలాసిటీ ఫ్లో. సో ఐ స్లైట్లీ డిఫర్ ఫ్రమ్ NDSA రిపోర్ట్, స్లైట్లీ ఓన్లీ. దే గేవ్ ది ప్రైమరీ రీజన్ యాజ్ పైపింగ్. ఐ గివ్ ద ప్రైమరీ రీజన్ యాజ్ సర్ఫేస్ ఫ్లో, ఎనర్జీ డిసిపేటర్ ఫెయిల్యూర్. And that caused ఎనర్జీ డిసిపేటర్ ఫెయిల్యూర్ అని NDSA లో చెప్పారా? ఎనర్జీ డిసిపేటర్ గురించి మాట్లాడారు. ఎనర్జీ డిసిపేటర్ did not take place properly. ఎనర్జీ డిసిపేటర్ has not been constructed. బట్ అదే మేజర్ కాజ్ ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్ పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే పైపింగ్ సింప్లీ కెనాట్ టేక్ అవే ఆల్ దోస్ హెవీ బ్లాక్స్. ఓకే సార్. నాట్ సింగిల్ హెవీ బ్లాక్. ఫర్ ఎవ్రీ బ్యారేజ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, just after half an year, all the blocks were taken away, scattered. Yes, sir. Next. Therefore, surface flow only caused immediately. Okay. Immediately followed by seepage flow, piping action flow. So both the types of failures occurred, but one after the other. Which one
primarily, according to me, it's a surface water failure. Immediately followed by the seepage flow. Both together, subsequently together, both of them have acted and caused the major failure. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ Medigadda barrage after failure. ఇది 8th January 2024 తీసింది. Yes. Block 7 only. అక్టోబర్ 21 కుంగిపోయింది. ఆ తర్వాత 8th January రోజు శాటిలైట్ పిక్చర్. Yes. ఓకే, బ్లాక్ 7 ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు తీసిన శాటిలైట్ పిక్చర్. This is now Medigadda is over. కొన్ని And let us come. You may say, no, it happened only at Medigadda. ఒక్కసారి ఆ పాత దానికి వెళ్ళండి సార్. All these slides now belong to Medigadda only. Okay. In sequence, time sequence. ఓకే, I have సో shown. జనవరి 8న మొత్తం అక్కడ ఇసుక మెటల్ వేసినట్ట ఇక అక్కడంతా కూడా పెద్ద అన్ని ఇసుక బెట్లే ఇసుక మెట్లు. చూస్తున్నారు కదా. హోల్ బ్యారేజ్. ప్రకాష్ గారు కూడా అన్నారు ఏంటంటే అన్ని ఇసుక తవ్వుతున్నారు, ఇక ఇప్పటికీ ఇసుక తవ్వుతున్నారు అక్కడ అని చెప్పి. అవును. Yes. కాంట్రాక్టర్స్. సో నెక్స్ట్ అన్నారం సునీళ్ళ పరిస్థితి. మేడిగడ్డ హై వెలాసిటీకి తగ్గట్టు 14 meters per second తగ్గట్టు ఎనర్జీ డిసిపేటర్ చేయలేదు. ఎందుకింత హై వెలాసిటీ వచ్చింది? ఎందుకింత వచ్చింది? పాండ్ క్రస్ట్ లెవెల్ మధ్య తేడా 3 లేదా 4 మీటర్లు ఉండకుండా 11 మీటర్లు పెట్టి దానికి తగిన 11 మీటర్లు పెట్టినప్పుడు హై వెలాసిటీ వచ్చింది. సో హై వెలాసిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్ దానికి తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు చేయలేదు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కారు పెద్ద కెపాసిటీ కారు 6-seater కారు కొన్నారు, టైర్లు ఏమో చిన్న టైర్లు పెట్టారు. పెడితే ఏం తట్టుకుంటుంది? టైర్లు పెద్ద టైర్లు ఉండాలి కదా, ఎంత కారుకు తగ్గట్టు అంత పెద్ద టైర్లు ఉండాలి. ఎస్. సో ఇంతవరకు నేను మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ సీక్వెన్స్ చెప్పాను. 2020 నుంచి 2024 వరకు. నౌ లెట్ మీ షో యూ అబౌట్ అన్నారం బ్యారేజ్. ఎస్. దిస్ శాటిలైట్ అన్నారం కూడా కొట్టుకుపోయినవి, అవి అంతా అదైపోయినాయి. ఇది 1.5 years ఆఫ్టర్ 22nd December 2020. 2020 ఇక్కడ కూడా బ్లాక్స్ కొట్టుకుపోయినాయి. నేను చూడండి ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయాయో. ఆల్మోస్ట్ ఫ్యూ 100 meters, maybe 100-200 meters away, such heavy blocks. How can they go? Is it piping? No. It is surface water velocity not getting transformed into subcritical flow. That first acted. Immediately followed by this piping action. Okay. So both together acted finally. This is about Annaram barrage. Okay. This is also Annaram barrage. How ఇది many? 6th December 2.5 years. 2.5 years. 6th December 2022 నాటికి సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్. అన్ని కూడా అదొక క్రమ పద్ధతిలో లేవు, బ్లాక్స్ అన్ని కూడా కొట్టుకుపోయాయి. ఎస్ రెహానా అడగండి. Yes. Then ఒక స్మాల్ డౌట్ సార్. Please. సార్ యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పారు కదా, ఎన్డిఎస్ఏ నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ప్రైమరీ రీజన్ గా ఇచ్చింది పైపింగ్. యు ఆర్ లైక్ వెరీ లిటిల్ డిఫరెన్స్ తో మీరు చెప్పేది సర్ఫేస్ ఫ్లో ఫాలోడ్ బై అగైన్ సీపేజ్ ఫ్లో. యా, పైపింగ్. సో దీన్ని ఎన్డిఎస్ఏ ఎలా తీసుకుంటుంది అనుకోవచ్చు సార్? They may disagree with me, they may agree with me, but finally both of us are saying both interactively together finally they acted. Okay. Both the surface water flow as well as the seepage flow. Okay. The seepage flow means piping. Both are there together. Which is earlier, which is later? According to me, earlier is surface water flow. Okay. Because all the blocks in 85 bays for all the barrages just 6 months later simply disappeared from there. Okay. And thrown away. Such heavy block, simple seepage cannot push a block so far. Only high velocity surface flow can push that. ఓకే సార్. Therefore, according to me, it is a minor thing, a minor change on both. I am not disagreeing with NDSA also. This is simply one engineer's point of view,
another engineer's point of view. ఓకే Okay. సో thank దీని you. తర్వాత చాలా మంది వ్యూవర్స్ అడుగుతున్నారు, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా తీసుకుంటాం, అందరూ ఉండండి. ఇవాళ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా పీజీ శాస్త్రి గారిని మీ డౌట్లు అడగొచ్చు చూస్తున్న వాళ్ళు. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఇప్పుడు కన్నెపల్లి నుంచి ఎత్తొచ్చా లేదా నీళ్లు, అదే అందరూ జరిగింది అందరూ wait ఎందుకు చేస్తున్నారు. కూలిందో తెలియాలి, ఎందుకు కూలిందో తెలిస్తేనే కదా నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయొచ్చా లేదా. ఆ $1 million క్వశ్చన్ మరి కాసేపట్లో ఆన్సర్ చేస్తారు. రైతులు అన్ని ready ఎక్కువగా చేస్తారు. వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ రైతులు వెయిట్ question చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నీళ్లు ఎత్తొచ్చా లేదా అని. Okay. సో ఆ డేట్ మీరు చెప్పండి రేనా. 22nd January 2021. Now ఎక్కడ? let us come to Sundella now. This is 1.5 years after construction. That means after inauguration. Only 1.5 years later. Please see how far the blocks are అక్కడ కూడా blocks కొట్టుకుపోయాయి. removed. Totally removed. Each is a 2-ton block. 2 tons. సో మూడు No. మూడిట్లో అన్నారం, సుందిల్లా, మేడిగడ్డ మూడిట్లో ప్రాబ్లం ఉంది. మూడు కూడా సీకెంట్ ఫైల్స్ తో తయారు చేశారు. అది కారణమా ఇంకే కారణమో తెలుసుకుందాం. ఎస్ సార్. So, let us come to the important slide of Medigadda. Please see, small opening. Originally it was closed, let us say, at the end of May to store the water. Then rainy season started. Some river flow is there exceeding. Therefore, I am opening the gate. If you have to open the gate, it will start from zero opening to large opening. It has to go only that way. So in between there is a small opening, let us say. What is the opening height? 0.6 meters. Then the velocity is as high as 14 meters per second. మన చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2gh. ఫిజిక్స్ చిన్నప్పుడు చదువుకున్నా. అఫ్ కోర్స్ నేను డిగ్రీలో కూడా ఏమంటారు బిఎస్సి మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, జర్నలిజం లో సైన్స్ చదివి జర్నలిజంకి వచ్చాను. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2gh. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ 9.81 ఇంటూ 10.4. 9.81 అన్నది G value. G వాల్యూ, గ్రావిటీ, And let us say హైట్. the height is 10.4 meters, 10.4. let us say. Then the velocity is 14.3 meters per second. సెకండ్. √2gh వెలాసిటీ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే అంత అది 14.3 meters వచ్చింది. ఓకే. And what is the corresponding Froude number? Froude. Yeah. Froude, a great Britisher, developed this non-dimensional number. Froude number, not Froude number. Do not call it Froude number. The correct pronunciation is Froude. That Froude number is 5.9, which is larger than 4.5. ఓకే. Okay, what is that 4.5? Slightly you will come in the next slide. ఓకే. Please see. So Froude number for subcritical flow it will be always less than 1. For supercritical flow it will be more than 1. Therefore 5.9 means it is more than 1. ఓకే. Therefore it is a very large high velocity supercritical flow corresponding to Froude number 4.5. ఓకే సార్. నెక్స్ట్. Now I will take 1 meter gate opening, slightly higher. Even then the velocities of the order of even the gate is slightly increased. It reduced only to 14 meters per second. సో ఆ That's రోజు also large. ఆ రోజు ఏం జరిగింది? అక్టోబర్ 21, 2023 మేడిగడ్డ కుంగిపోయిన రోజు. ఆ రోజు ఏం చేశారు? ఆ రోజున గేట్ ఎత్తడం బిగిన్ చేశారు. గేట్ ఎత్తడం బిగిన్ చేశారు. గేట్ ఎత్తడం బిగిన్ చేస్తూ ఉంటే ఈ వెలాసిటీ 14.5, 14, 13.5 అలా తగ్గుకుంటూ వచ్చింది. Okay. అన్ని కూడా Froude numbers are much larger than unity. ఓకే. Therefore, the flow will be either orifice flow in the beginning, directly, see the orifice flow is impinging the blocks. ఓకే. Block protection is totally disturbed. Such high velocity jet is coming and attacking the concrete blocks. Where will the concrete blocks stay? యా. They will be totally dislocated, ఓకే. taken away by the flow, or
sometimes it will have supercritical flow of the same. That supercritical flow is not converted to through hydraulic jump to subcritical flow. Hydraulic jump did not form on the apron at all. Okay. So, if the fruit number is large, then what to do, sir? Next question will be how to solve this. Okay. Tomorrow I have to build again a new barrage, Medigadda barrage, Sundella barrage I have to improve, Anaram barrage I have to improve. What is it I have to do? The same situation will persist then. ప్రతి సివిల్ ఇంజనీరు చూడాల్సిన డిబేట్ ఇది. Yes. So, let us see. Some model studies I will also show you. Okay. This is my glacis sloping floor on the upstream side. Here this is the glacis, upstream side. My apron starts ఎంతసేపు ఉంటుంది సార్ మన దానికి ఎంతసేపట్లో కన్క్లూడ్ కావచ్చు? ఎంత few minutes ఇంకా అయిపోవచ్చు ఎండ్కి వచ్చేసి. ఓకే. నెక్స్ట్ చాలా మంది కూడా ఇప్పుడు ఎత్తొచ్చా లేదా అడుగుతున్నారు వాటర్. Yeah, this is subcritical. So if you don't have the subcritical flow, it will directly flow on the river bed. And no river bed in the world with sandy, with alluvium, with sand, clay and silt can withstand such large velocities. Definitely the structure would fail if the hydraulic jump doesn't form on this downstream apron. It has not formed. This model, not for Medigadda barrage. It is in general, I am giving some model. So, subcritical flow, supercritical flow must be converted to subcritical flow before the flow enters Godavari river bed. But if you provide such appurtenances, on my apron, what did I do? I am providing one chute block here, 2 rows of basin blocks. I am providing. Okay. Immediately, for the same situation, the hydraulic jump formed, and by the end of the apron, the supercritical flow converted to subcritical flow with a very small velocity, which the river bed can accept. Okay. Undisturbed river bed. Okay. Only that component, small component, adding to the downstream apron, the basin blocks and the chute block. Okay. Yeah, they are called appurtenances. Okay. Energy dissipating appurtenances is they have been built as a part of the Stirling Basin. Okay. This would not have happened at all. ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్ పెడితే ఇంత జరగకపోయి ఇంత ఉపద్రవం జరగదు. Energy dissipator is ఇంకా simple, only blocks, not the full energy dissipator. The Stirling Basin is there without the blocks now. Addition of blocks simply would have changed the whole situation. Okay. And Kaleshwaram project would have been a grand success. Okay. Next, sir. Yeah. How do I know, sir? I have to provide Stirling blocks. Appurtenances in the Stirling Basin. Theoretical, sir? No, theoretical kaadu. Code already has given. Yes. See, this is a code. Now, please see here. 1968, reaffirmed in 2020, reaffirmed. But originally already given in 1968. Okay, energy dissipators itla పెట్టాలని చెప్పారు. These are the appurtenances in the energy dissipator. Okay. These are already code లో రాశారు 1968 2020 లో కూడా ఉంది, దాన్ని ఫాలో కాలేదు. How the supercritical flow will jump to subcritical flow? Okay, sir. In a short span. Okay. It's already existing. Okay. But then can we not simply copy? No. We have to do also model studies, at least on these guidelines. Okay. We have to do model studies with such appurtenances and see that the Stirling Basin is effective. It transforms the subcritical flow, supercritical flow to subcritical flow before the flow enters the river bed. It's already in the code. Okay. I am not creating. So then follow code. Yes. When the fruit number is less than 4.5,
Yes. you have to provide such type of stilling basin. When the fruit number is more than 4.5, you have to provide this type of stilling basin. In our case, we have seen already, for most of the times, the fruit number is slightly less than 4.5. ఓకే But in some cases, fruit number is more than 4.5. Okay, Therefore, next. you do your own experiments Okay. in your laboratory. ఓకే సార్, అంటే మనం ఒక బ్రేక్ ఇవ్వాలి ఒక 10 minutes లో. 10 minutes లో క్లోజ్ అవుతుంది కదా. So now, whatever ఇవన్నీ I కూడా said, ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం శాండీ రివర్ బెడ్ లో ఏం చేయాలనేది చెప్పారు. see, non-adoption of Indian available Indian standards already existing in our own country, famous, very well known for barrages on sandy river beds, already has given several codes to be followed. And I have given here enlisted Okay. in these 2 slides ఓకే how the codes have been not followed at all. ఓకే So friends, a safe Medigadda barrage. ఓకే ఇట్లా చేస్తుంటే మేడిగడ్డ కుంగేది కాదు. Simply addition of effortnesses and ఏంటి పాండ్ లెవెల్ క్రస్ట్ లెవెల్ మధ్య తేడా 11 పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నా ఇది ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్ కరెక్ట్ గా పెట్టుంటే మేడిగడ్డ కుంగేది కాదు. సో మరి ఈ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇది లాస్ట్ చెప్తా సఫిషియంట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు మీ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఎప్రాన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎప్రాన్ కూడా నా ఉద్దేశంలో ఇంకా పెంచి ఉండవలసింది. ఎనర్జీ డిసిపేటర్ బ్లాక్స్ పెట్టి ఉండవలసింది. మేబీ ఇంటర్మీడియట్ పైలు కూడా ఒకటి యాడ్ చేసి ఉండవలసింది. చేసుంటే ఎ వండర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే Intermediate pipe. ఈవెన్ నౌ ఐ డోంట్ డౌన్ గ్రేడ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎట్ ఆల్. సో ఇది పూర్తిగా నాకు చూస్తే పొలిటికల్ లీడర్షిప్ కంటే డిజైన్ లోపంగా కనబడుతుంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ కు ఇది మీరు ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్ పెట్టండి ఏం నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఉండదు కదా. ఈ డిజైన్ లోపం అని అనుకోవాలి కదా పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అంటే. ఎంత హైట్ పెట్టాలి, ఎంత బహుశా ఆయన రిజర్వాయర్ కొంచెం ఎక్కువ స్టోరేజ్ చేయండి అని చెప్పి ఉండొచ్చు, కానీ డిజైన్ లోపం కదా ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్ ఇంత పెద్ద కారు కొని దానికి టైర్లు కరెక్ట్ గా పెట్టకపోతే. నేనేమంటానంటే అందరూ కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ కట్టాం. పాలిటీషియన్స్, పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్, పీసీఆర్ కాల్స్ కూడా తీసుకోండి, ఒక 1-2 కాల్స్. ఎస్ సార్. పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్, బ్యూరోక్రాట్స్, పాలసీ మేకర్స్, ఇంజనీర్స్, డిజైన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఇంజనీరింగ్ కమ్యూనిటీ, all of us in one way or other, top people should provide necessary leadership. How can a good engineer come out, good engineer, an young boy who comes from a big institution, to be trained to design a barrage on sandy river bed? సరే, ఇప్పుడు మనం సరైన ఇంజనీర్లకు సరైన విధంగా చెప్పట్లేదా ఆ స్టాండర్డ్ ప్రకారం? ఇప్పుడు మీరు ఐఐటి ఖరగ్పూర్, అప్పుడు ఒకటే ఐఐటి ఉండేది, ఇప్పుడు చాలా ఐఐటీస్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్ గా ఇంజనీర్లు ఫీల్డ్ లోకి వెళ్లి ఆ విధంగా చేయగలుగుతున్నారా? రీసెర్చ్ తర్వాత ఇది జరుగుతుందా సరిపోయినంత? నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్తూ చెప్పండి, ఎందుకంటే మనం ఒక 5 minutes లో బ్రేక్ తీసుకోవాలి. అందుకని ఇప్పుడు మీరే ఆన్సర్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత మీరే ఆన్సర్. మీరు ఎక్కువగా ప్రజలతో, లీడర్స్ తో, నాకు అనిపించింది రాజకీయ నాయకత్వం ఎట్లా ఉన్నా ఇంజనీర్లు కదా చెప్పాలి, చేయాలి. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఎనర్జీ డిసిపేటర్ చేస్తామంటే ఏమైనా ఎక్కువ ఖర్చు అవుద్దా? పెద్ద ఖర్చేం కాదు కదా. పైగా ఇంజనీర్స్ కి ఒక్క అందరూ కదా కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఒక సెక్షన్ కి కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీ కి దీనిలో ఈ డిజైన్ కి సంబంధం లేదు. దీన్ని డిజైన్ అప్రూవ్ చేసిన సెంట్రల్ డిజైన్ ఆర్గనైజేషన్ సిడిఓ. CDO is the design body, largest, most significant design body in a state. అక్కడి నుంచే వస్తాయి డిజైన్స్, డ్రాయింగ్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా కుంగిందని అందరికీ తెలిసిందే ఇది. సో ఇప్పుడు మనం పార్ట్ 1 చూసాం. ఒకటి డిజైన్ లో లోపం,
పాండ్ లెవెల్ క్రెస్ట్ లెవెల్ మధ్య తేడా 11 మీటర్లు ఉండడం వల్ల, నార్మల్ గా 3-4 మీటర్లు ఉండాలి, 11 మీటర్లు ఉండడం వల్ల వెలాసిటీ చాలా ఎక్కువైంది. వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు √2gh. 2g అంటే గురుత్వాకర్షణ కదా, గురుత్వాకర్షణ భూమి మీద ఎంత 9.81, భూమి మీద 9.81 ఉంటుంది. √2 × 9.81 × h హైట్ ఎంత 11 తీసుకున్నారు ఇక్కడ. అంటే పాండ్ లెవెల్ క్రెస్ట్ లెవెల్ మధ్య చేస్తే ఎంత వచ్చింది వెలాసిటీ? 14.5 ఎంతనో వచ్చింది. నార్మల్ గా ఎంత ఉండాలి? అది 4-5 ఉండాలి. 14 వెలాసిటీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ దానికి తగ్గట్టు ఆ ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్, అంటే ఆ శక్తిని తట్టుకోవడానికి ఏదైతే ఎనర్జీ డిసిపేటర్ పెట్టాలో పెట్టకపోవడం వల్ల గేట్ల కింద, గేట్ల దగ్గర ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆ వచ్చిన వాటర్ అంతా కూడా బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లాక్స్ కొట్టుకుపోయినాయి. కొట్టుకుపోవడం వల్ల 6 నెలలకే, మీరు ఆ పాత చూస్తే 6 months కే, 6 నెలలకే మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ అన్నది ఆ బ్లాక్స్ కొట్టుకుపోవడం స్టార్ట్ అయింది. అన్నారం సుందిల్లో కూడా అదే పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న మనం బ్రేక్ తీసుకోబోయే ముందు కాలర్స్ తీసుకుంటాం. బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత రెండవది, ఇప్పుడు నీళ్ళు ఎత్తొచ్చా ఎత్తరాదా, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంతమంది చాలా మంది ఏం పెడుతున్నారంటే జరిగింది ఇప్పుడు ఏందని చెప్తున్నారు. అది ఇప్పుడు పీజీ శాస్త్రి గారు చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పీజీ శాస్త్రి గారు లివింగ్ లెజెండ్. ఐఐటి ఖరగ్పూర్ లో 1957లో ఆయన బీటెక్ ఎంటెక్ చేశారు. జర్మనీలో 1962లో పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేశారు. ఇప్పుడే జాయిన్ అయిన వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా పీజీ శాస్త్రి గారి ఇంట్రడక్షన్. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది ఆయన 2005లో, 21 సంవత్సరాల క్రితం. అప్పుడు ఆయన వయసు 67 సంవత్సరాలు. అప్పుడే రిటైర్ అయిపోయి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నారు. నెహ్రూ చేత, మాజీ తొలి భారత ప్రధాని నెహ్రూ చేత ఆయన ఎంటెక్ పట్టా తీసుకున్నారు. కేఎల్ రావు గారితో కలిసి పనిచేశారు. జర్మనీలో పిహెచ్డి చేశారు బ్యారేజ్ల గురించి. సో ఇంతకంటే అథెంటికేటెడ్ ఉండదు. ఆయన ఈ మేడిగడ్డ కుంగిపోయిన వెంటనే ఆ డిజైన్ చూసిన 2 నిమిషాల్లోనే ఇది ఎందుకు కొలాప్స్ అవుతుందన్నది అర్థమవుతుందని చేశారు. ఆ శాటిలైట్ పిక్చర్ చూసి వారం రోజుల్లోనే దాని మ్యాప్ గీశారు. ఎందుకంటే మనం ఎందుకు చెప్తున్నామంటే అయింది కదా, అయిన దాన్ని మళ్ళీ ఇది ఎవరినో బ్లేమ్ చేసింది కాదు. ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ, ఫెయిల్యూర్ తెలిస్తేనే సక్సెస్ కు బాటలు కదా. మనం ఎందుకు ఫెయిల్ అయినామన్న తెలిస్తేనే నెక్స్ట్ సక్సెస్ అన్న తెలుస్తుంది. ఇది మేడిగడ్డ అనే కాదు, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో కట్టబోయే డ్యామ్స్ అన్నిటి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇది అతిపెద్ద ఇంజనీరింగ్ కట్టడం అన్నారు, కానీ అతిపెద్ద ఇంజనీరింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఇది. నా ఉద్దేశంలో రాజకీయ నాయకత్వం వచ్చి కేసీఆర్ వచ్చి ఇక్కడ ఎన్ని బ్లాక్స్ పెట్టాలి, ఇక్కడ ఎనర్జీ డిసిపేటర్ పెట్టారా లేదా, మనలాంటి వాళ్ళకి అసలు ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళకి ఎనర్జీ డిసిపేటర్స్, గ్రావిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. చిన్నప్పుడు చూడగానే నాకు v = √2gh గుర్తొచ్చింది. 9th క్లాస్లో 10th క్లాస్లో ఉన్నది గుర్తుకొచ్చింది. సో ఆ v = √2gh కరెక్ట్ ఉందా లేదా అన్నది చూసుకోవాల్సింది ఇంజనీర్లు ఆ విషయంలో చేయకపోవడం వల్ల ఇలాంటి కాంట్రాక్ట్ సంస్థ మెగా ఇతను ఇంకేదో ఇతను వీళ్ళు అన్నారు, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన కాంట్రాక్ట్ సంస్థ మిడిల్ ఈస్ట్ దుబాయ్లో అక్కడ కూడా ఎక్కడైనా ఎలాంటి అంటే ఉంది. అంత పెద్ద కాంట్రాక్ట్ సంస్థ, ఇంత పెద్ద వాళ్ళ చరిత్రలో డిజాస్టర్ ఇది. సో దట్ ఈస్ బికాస్ వెలాసిటీకి తగ్గట్టు ఎనర్జీ డిసిపేటర్ చేయకపోవడం వల్ల 3 బ్యారేజ్ కూడా అదే కండిషన్లో ఉన్నాయి. చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత అక్కడ బోర్డులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ నుంచి నీళ్ళు లిఫ్ట్ చేయొచ్చా లేదా అన్న ఒపీనియన్ చెప్తారు. కాలర్స్ కూడా తీసుకుంటారు. ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్.